हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी अज की इस वीडियो के आप गल करांगे कैंब्रिज इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी यूनिट नंबर 74 74 नंबर यूनिट के आपने की करना है द पार्ट 2। इस तो पिछली जी यूनिट है उस भी आप द के बारे गल की कि द का यूज आप सेंटेंस के कित्थे कित्थे करना है। इस यूनिट के भी आप द का ही यूज करांगे, बट कुछ जो नवे रूल्स ने द के बारे वो आप सीखांगे। कोई ज़्यादा औखा काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। जिस तरह इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दी है स्कूल द स्कूल, कहने का मतलब की है कि कुछ जो बिल्डिंग्स ने वो इहो जिहियां मतलब बिल्डिंग्स ने कुछ जिन्हां दे नाल आपां द लगा के भी उन्होंने यूज करते हैं तो विदाउट द भी। जिस तरह की स्कूल है आप एक सेंटेंस के जिहड़ा स्कूल है द तो बिना भी यूज करते हैं कला स्कूल, और स्कूल तो पहले आप द का भी यूज करते हैं। इस तरह स्कूल तो इलावा जिस तरह हॉस्पिटल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज हो गया, उन्होंने नाल भी आप द का भी यूज करते हैं और विदाउट द भी। बट जदों आप इन्हां दे नाल मान लो स्कूल है, स्कूल तो पहले आप द का यूज करते हैं तो उत्थे सेंटेंस दे विच जिहड़ा स्कूल है उसका मीनिंग है जिहड़ा कुछ होर हुंदा है। बट जेकर आप द का यूज नहीं करते तो उसका मीनिंग है जिहड़ा कुछ होर हुंदा है। ये चीज़ आपां नूं समझण दी जरूरत है। बिल्कुल ही आसान है, एक एग्जाम्पल दे नाल मैं तुहानूं समझाउणा। देखो ध्यान दे नाल सुनना है, ठीक है। जेकर ध्यान नाल सुनोगे तुहानूं की डिफरेंस है स्कूल ते द स्कूल दे विच, मतलब दूजियां बिल्डिंग्स भी इहदे नाल ही आ गईयां। फिलहाल आपां स्कूल दी एग्जाम्पल दे रहे हां तो की अंतर है इन्हां दे विच द स्कूल ते स्कूल दे विच आसानी दे नाल समझ आ जाएगा। देखो कंपेयर स्कूल एंड द स्कूल। देखो एग्जाम्पल एक ए रही एक ए रही, दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। सब तो पहला देखो पहली एग्जाम्पल ध्यान नाल सुनना है। एली, एली नाम है, एली इज 10 ईयर्स ओल्ड। जी एली है वह 10 साल की है, 10 साल उसकी उम्र है। अगे की कह रहा है एवरी डे शी गोज टू स्कूल, हर रोज वो स्कूल जाती है। देखो स्कूल इत्थे आपां बिना द तो यूज किया है। एवरी डे शी गोज टू स्कूल, द स्कूल आपां नहीं कहा, कला स्कूल। याद रखना है गल तुसीं ने। एली 10 साल की है, वो हर रोज स्कूल जाती है। शी इज एट स्कूल नाउ, इस वक्त भी वो स्कूल दे विच है, मतलब दिन का समा होएगा, कला स्कूल लगाया, देखो द स्कूल नहीं। इस वक्त भी वो स्कूल दे विच है। स्कूल इज, देखो इत्थे भी कला स्कूल है। स्कूल इज स्टार्ट्स एट 9 एंड फिनिशेस एट 3। जिहड़ा स्कूल है 9 बजे लगता है और 3 बजे छुट्टी हो जाती है। समझ गए? एली की गल हो रही है तो आपां पढ़ के ही पता लगा जी एली है 10 साल की कुड़ी है, हर रोज स्कूल जाती है। तो हर रोज स्कूल जाता है 10 साल का बच्चा, यदा मतलब वो स्टूडेंट है। जी एली है वो एक विद्यार्थी है, ठीक है। ये गल याद रखना है। सारा तुहानूं समझ आ गया। हर रोज स्कूल जाती है, हुण भी वो स्कूल दे विच है तो स्कूल 9 बजे लगता है, 3 बजे छुट्टी होंदी है। हुण अगली एग्जाम्पल पढ़ो। देखो अगली एग्जाम्पल दे विच है टुडे एलीज मदर। हुण इत्थे एली दी मदर की गल हो रही है, जिहड़ी एली दी मात है। टुडे एलीज मदर वांट्स टू स्पीक टू हर डॉटर्स टीचर। अज जिहड़ी एली दी मात है वो अपनी जिहड़ी बेटी है उसके टीचर दे नाल गलबात करना चाहती है। सो इसलिए शी हैज गॉन टू द स्कूल। देखो इत्थे द स्कूल आ गया। सो इसलिए शी हैज गॉन, वो चली गई है टू द स्कूल टू सी हर। टू सी हर मतलब कि उसके टीचर नूं मिलन। एली दी माता अपनी बेटी है जिहड़ी उसके टीचर नूं मिलन स्कूल दे विच चली गई है। आपां द स्कूल का यूज किया। अगे शी इज एट द स्कूल नाउ, शी इज एट द स्कूल नाउ, इस वक्त वो स्कूल दे विच है। कौन? एली दी माता। हुण इत्थे आपां द स्कूल यूज किया, इत्थे आपां विदाउट द दा यूज किया स्कूल दे नाल। अजिहा क्यों? क्योंकि देखो कोई भी जिहड़ी बिल्डिंग है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, चर्च है, मंदिर है, जो भी है, हॉस्पिटल है, जदों जिहड़ी बिल्डिंग जिस परपज दे लई बनाई गई है आपां उस दे लई ही उसका यूज कर रहे हां, फिर आपां द दा यूज नहीं करांगे। जेकर आपां उस दे लई यूज नहीं कर रहे फिर आपां द दा यूज करांगे। हजे भी देखो पजलिंग लगता होएगा बट बिल्कुल आसान है। देखो इत्थे आपां एली दी गल कर रहे सी, एली 10 साल दी है और आपां कह रहे सी कि हर रोज एली स्कूल जाती है। हुण देखो एली एक विद्यार्थी है, एज अ स्टूडेंट है, और जिहड़ा स्कूल है और स्कूल का संबंध भी विद्यार्थी दे नाल डायरैक्ट है। स्कूल दे विच देखो कौन जाता है, स्कूल दे विच पढ़न कौन जाता है? विद्यार्थी। जिहड़ा स्कूल है विद्यार्थियों नूं पढ़न वास्ते ही स्कूल जिहड़े बनते हैं, और एली एक स्टूडेंट है
और एज अ स्टूडेंट एली स्कूल जा रही है, मतलब स्कूल का इत्थे यूज आपां विद्यार्थी दे लई ही कर रहे हां, मतलब जेड़े परपस दे लई स्कूल बनिया है ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ के विद्यार्थी स्कूल जा रहा है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ नहीं ਕੀਤਾ। और इस तो अगे भी शी इज, इत्थे भी विद्यार्थी की गल हो रही है, एली दी शी इज एट स्कूल नाउ, भी इस वक्त भी वो स्कूल दे विच पढ़ रही है, मतलब एज अ स्टूडेंट स्कूल दे विच पढ़ रही है, तां करके कल्ला आपां स्कूल का यूज़ किया। और इस तो अगे भी आपां स्कूल की टाइमिंग दस रहे हाँ, मतलब पढ़ाने वास्ते स्कूल बनया तो बच्चों को पढ़ा रहा है, मतलब 9 बजे तो लैके 3 बजे तक स्कूल के पढ़ाई होंगी है, तां करके कल्ला स्कूल आपां यूज़ किया। बट इस तो अगली एग्जाम्पल के विच आपां गल कर रहे हैं एली दी माता। हुण इस एग्जाम्पल के विच स्कूल के विच कौन गया? एली दी माता। हुण देखो जिहड़ी एली दी मदर है वो विद्यार्थी तो नहीं है, वो स्टूडेंट तो नहीं है, हुण स्कूल के विच गई है वो एली दे टीचर, मतलब अपनी बेटी के टीचर नूं मिलण, जिस तरह आपां भी पीटीएम ते जाने आ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होंदी है, तो ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਉਹ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾ यूज है जो करा, जिस तरह इत्थे यूज होया भी एली दी माता है वो मिलना चाहती है अपने जी बेटी है उसके टीचर नूं, सो इसलिए शी हैज़ गॉन टू द स्कूल टू सी हर, इसलिए वो उस टीचर नूं मिलने के लिए स्कूल दे विच गई, तां करके द स्कूल का यूज किया, क्योंकि एली दी जी माता है वो एक स्टूडेंट नहीं है। और अगे भी शी इज, इत्थे भी एली दी माता की ही गल हो रही है, शी इज एट द स्कूल नाउ, तो इस वक्त भी वो स्कूल च है, कौन? एली दी माता, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦ ਸਕੂਲ। बट जो आप इत्थे कहा सी शी इज एट स्कूल नाउ, इत्थे स्कूल दे विच एली सी जिहड़ी कि खुद वो विद्यार्थी है। देखो एक होर तुहानूं मैं बिल्कुल सिंपल जी उदाहरण दिना, हॉस्पिटल लै लो। हुण देखो हॉस्पिटल किस चीज़ के लिए बनाया गया? जिहड़े मरीज हुंदे ने मरीजां दा इलाज करन दे लई। मान लो तुहाडे सੱਟ लगी, रब करे ना होवे इस तरह रियलिटी दे विच, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुहाडे सੱਟ लगी, एक्सीडेंट हो गया, सट्टां वज्जियां, हुण आपां हॉस्पिटल दे विच गए, हुण जदों अपने सट्टां लगियां ने आपां हॉस्पिटल दे विच गया, आपां एक एज अ पेशेंट गया, आपां एक मरीज दे तौर ते हस्पताल दे विच गया। हुण जेकर आपां किसी नूं दस्सांगे अपने किसी दोस्त नूं कि मैं हस्पताल दे विच हां, तां आपां कहांगे आई एम इन हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल आपां नहीं कहांगे, इन हॉस्पिटल, क्योंकि आपां हॉस्पिटल जिस काम के लिए बनया है, मरीजों के लिए बनया है, आपां उत्थे एज अ मरीज गया, एज अ पेशेंट गया आपां, तां करके आपां आई एम इन हॉस्पिटल इस तरह कहांगे। हुण दूसरी देखो, दूसरी सिचुएशन, मान लो सੱਟ अपने लगी है किसी दोस्त दे, वो हस्पताल दे विच एज अ पेशेंट गया और आपां उसका पता लैन गया, जिस तरह आपां अक्सर जाने आपां पंजाबी है ना, किसी का पता लैन, आपां हुण उसनूं सिर्फ मिलन गया, आपां पेशेंट नहीं हैगे, आपां तां सिर्फ विजिटर हाँ, उसनूं मिलन गया। तां हुण जेकर आपां किसी नूं कहीए कि मैं हस्पताल दे विच हां, एज अ पेशेंट नहीं है, आप किसी को मिलन गया हस्पताल दे विच, और आपन कोई तीसरा फोन कर दिया कित्थे हैं, आप उसनूं दस दें कि मैं हस्पताल दे विच पेशेंट नूं मिलन गया, तो आप कहांगे आई एम इन द हॉस्पिटल, तो उत्थे आप द हॉस्पिटल का यूज़ करांगे। आई थिंक कि इस तो वड्डी एग्जाम्पल है जिहड़ी मैं नहीं दे सकता, है ना। टोटल तुसीं समझी गए कि हस्पताल दे विच पेशेंट के तौर पर जा रहे हैं तो इन हॉस्पिटल, आप किसी को मिलने जा रहे हैं पेशेंट नहीं है तो आप कह सकते हैं आई एम इन द हॉस्पिटल। सारिया बिल्डिंग्स के नाल इस तरह होंगे, स्कूल के विच भी इस तरह। स्कूल वाली एग्जाम्पल तो आप कर ली, अपना बच्चा स्कूल जा रहा है तो कला स्कूल आ गया, आप पेरेंट्स जा रहे हैं उसनों मिलने उसके स्कूल के विच पीटीएम के लिए, तो आप कहांगे आई एम गोइंग टू द स्कूल, आप द स्कूल कह सकते हैं। इस तरह वी यूज प्रिजन, इस तरह प्रिजन के विच भी सेम चीज़ है, ਜਾਂ जेल कह सकते एको गल है। जेकर जेल दे विच कैदी आ रहा है, हुण जेल दे विच देखो प्रिजन दे विच कैदियां नूं रखिया जांदा है, जेकर कैदी की गल कर रहे हैं कि कैदी जेल दे विच है तो आप सिर्फ प्रिजन यूज़ करांगे। जेकर आप किसी कैदी नूं मिलने जा रहे हैं, आप कैदी तो है नहीं, तो आप कहांगे आई एम गोइंग टू द प्रिजन, फिर आप द प्रिजन यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ हस्पताल दे विच हुणे समझा के हटिया, यही चीज़ यूनीवर्सिटी दे विच भी वही स्टूडेंट आ गया, जेकर आप स्टूडेंट नहीं तो द। इस तरह कॉलेज दे विच भी सेम है, इस तरह चर्च दे विच, चर्च वाली भी तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझावांगे। इन अ सिमिलर वे, इन्हां दे विच भी सिमिलर वे उस तरह यूज़ करते हैं। वी डू नॉट यूज़ द,
ਅਸੀਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਥੀਸ ਪਲੇਸਿਸ ਐਂਡ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਨਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੈਨ ਦੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਫॉर ਰੋਬਰੀ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਰੋਬਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਇਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਖੁਦ ਕੈਨ ਹੈ, ਕੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਦਾ ਕੈਨ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕੈਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਿਜ਼ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਖੁਦ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਵੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗਿਆ, ਨਾਟ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਲੇਜ਼ ਫਾਦਰ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚਰਚ, ਸਿਰਫ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚਰਚ, ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਵਰੀਡੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚਰਚ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦ। ਬਟ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਸਮ ਵਰਕਮੈਨ, ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਵੈਂਟ, ਉਹ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਚਰਚ, ਦ ਚਰਚ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ? ਟੂ ਰਿਪੇਅਰ ਦ ਰੂਫ, ਉਹ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ ਤੇ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਵਿਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਬਟ ਕੁਝ ਕੁ ਹੋਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਯੂ ਨੀਡ ਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ 72 ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ 72 ਤੇ 73 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਦ ਸਿਨੇਮਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਸੇ। ਹੁਣ ਬੈੱਡ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਜ਼, ਕੁਰਸੀ, ਬੈੱਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇ ਗੋ ਟੂ ਬੈੱਡ ਵਿਦਆਊਟ ਦ, ਟੂ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀ ਇਨ ਬੈੱਡ। ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਨਾਟ ਦ ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈੱਡ ਨਾਓ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈੱਡ ਨਾਓ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੂ ਯੂ ਐਵਰ ਹੈਵ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਇਨ ਬੈੱਡ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਇਸ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ, ਵੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੈੱਡ ਤੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ,
है ना, जिस जगह ते आपां सौंने उस बैड की उत्थे आपां द दा यूज़ नहीं करांगे। बट देखो बैड दे नाल द दा यूज़ कदों आउंदा है, जिस तरह देखो एक एग्जाम्पल है, आई सैट डाउन, मैं बैठ गया, ऑन द बैड, देखो द बैड आ गया, मैं बैड ते बैठ गया। आई सैट डाउन ऑन द बैड, मैं बैड ते बैठ गया। तो इत्थे जिहड़ा ये बैड है एक स्पैसीफिक बैड है, किहड़ा देखो अ स्पैसीफिक पीस ऑफ फर्नीचर, आपां किसी फर्नीचर की दुकान ते गए, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈੱਡ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਬੈੱਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। आई होप के अंडरस्टैंड। जेकर अपने घर दे विच बैड आपां लगाया होया सौण दे लई, उत्थे आपां द दा यूज़ नहीं करना। इसे तरह वर्क, जदों आपां वर्क की गल करदे हां, वर्क जिहड़ा शब्द है उस दे नाल आपां द दा यूज़ नहीं करदे। आपां हमेशा बोलदे हां गो टू वर्क, जेकर काम ते जाण दी गल करदे हां गो टू वर्क, गो टू द वर्क नहीं। इसे तरह जेकर काम दे उत्ते आपां कहने हां, आपां नूं कोई पुछदा तुसीं कित्थे हो, आपां कहना यार मैं काम ते हां, भी मतलब काम कर रहा, तां आपां बी एट वर्क, मैं काम ते हां, काम कर रहा। ਜਾਂ फिर काम स्टार्ट करने की गल हो रही है, स्टार्ट वर्क, फिनिश वर्क, तो इस तरह आएगा जिस तरह लिखे हुए ने, इस तरह आएगा द, नॉट द वर्क। द वर्क अपन यूज़ नहीं करना, ये चीज़ तो तुसीं याद ही कर लेनी है। एग्जाम्पल है देखो, क्रिस डिडंट गो टू वर्क यस्टरडे, क्रिस कल काम ते नहीं गया। ਜਾਂ फिर वट टाइम डू यू यूजुअली फिनिश वर्क, तुसीं मतलब किस मौके ते जिहड़ा काम है तुहाडा फिनिश हो जाता है, किस मौके ते काम अपना तुसीं खत्म करदे हो। तो देखो कल्ला वर्क आया, वर्क दे नाल आपां द दा यूज़ नहीं करना, ठीक है। काम ते जाण दी गल हो रही है गो टू वर्क, काम ते होण दी गल हो रही है बी एट वर्क, काम स्टार्ट करनी हो रही है स्टार्ट वर्क, फिनिश वर्क। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। अगला देखो, इस तरह होम, घरों जाण दी गल हो रही है गो होम, मतलब घरें जा रहे हैं आपां, गो टू द होम नहीं आएगा, ठीक है। गो होम, कम होम, अराइव होम, गैट होम, या फिर बी एट होम। बी एट होम घरें होना, बी एट होम, इस दे नाल भी आपां द दा यूज़ नहीं करांगे। जिस तरह देखो इट्स लेट, लैट्स गो होम, लेट हो गया चलो घर चलीए। विल यू बी एट होम टुमोरो आफ्टरनून, की तुसीं टुमोरो आफ्टरनून कल नूं शाम नूं की तुसीं घरे होवोगे, बी एट होम। तो होम दे नाल भी इस तरह तुसीं ने यूज़ करना है, ये चीज़ां तुसीं याद ही कर लेनियां ने, ठीक है। इस तो अगे देखो अगला ए पॉइंट, एक चीज़ आपां पिछली यूनिट दे विच कीती सी, आई होप 73 दे विच ही कीती सी या 72, सी SEA, सी समंदर, उस दे नाल आपां द दा यूज़ करदे हां। बट द दा यूज़ आपां कदों करदे हां, वो आपां नूं पता होना चाहिए। जदों आपां एक समंदर की गल कर रहे हां, एक समंदर है जिहड़ा जगह होंदी है ना, एक समंदर जगह नहीं कह लो, कुछ भी कह लो, मान लो समंदर है एक, आप समंदर की किसी भी समंदर की गल करते हैं तो द सी, तो द सी लगावांगे। बट देखो वी से गो टू सी, पर विदाउट सी तो पहले आप द दा यूज़ नहीं करांगे, आप कहेंगे गो टू सी बी एट सी, समंदर ते होना या समंदर ते जाना। बट कदों विदाउट द, मतलब द दा यूज़ नहीं करेंगे। बट कदों करते हैं आप, वैन द मीनिंग इज गो या फिर बी ऑन अ वैज, वैज होंदी है जल यात्रा। जदों आप समंदर दे विच जल यात्रा करन दी गल कर रहे हाँ, उदों आप द दा यूज़ नहीं करांगे। भी आप समंदर दे विच जल यात्रा कर रहे हाँ, उदों आप द दा यूज़ नहीं करांगे। जेकर वैसे आप समंदर की गल कर रहे हाँ, फिर आप द दा यूज़ करांगे। जिस तरह देखो एग्जाम्पल देखो, कैविन वर्क्स ऑन शिप, जिहड़ा कैविन है वो जहाज ते काम करता है, मतलब जिहड़े समुद्री जहाज हुंदे ने। ही इज़ एट सी मोस्ट ऑफ द टाइम, भी ज़्यादातर समा जिहड़ा वो जहाज ते हुंदा। देखो ही इज़ एट सी मोस्ट ऑफ द टाइम, एट सी आया, एट सी का मतलब भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो जहाज दे विच जल यात्रा ही करता रहिंदा है, क्योंकि जहाज ते काम करता है, जहाज दे विच समुद्र दे विच यात्रा करता रहिंदा है, तां करके ही इज़ एट सी इत्थे आया। बट अगली एग्जाम्पल देखो, आई वुड लाइक टू लिव, मैं रहना पसंद करूंगा नीयर द सी, सी दे कोल, इत्थे द सी आया। क्यों, इत्थे आपां एक समंदर की गल कर रहे हैं, सिर्फ भी समंदर दे कोले मैनूं रहना पसंद है, तां करके द सी, इत्थे कोई जल यात्रा की गल नहीं हो रही, द सी। इस तरह अगली एग्जाम्पल, इट कैन बी डेंजरस, एक खतरनाक हो सकता है, टू स्विम, तैरना, कित्थे तैरना, इन द सी। इत्थे भी एक टोटल एक समंदर जिहड़ा वड्डा एक चीज़ हुंदी है, समंदर बहुत खतरनाक, उस दी गल हो रही है भी मैं तैर सकदा है ना, सॉरी भी डेंजरस खतरनाक हो सकता है स्विम करना सी दे विच, तां करके उत्थे द सी आया। देखो बिल्कुल है, ये बात तो तुहानूं समझ आ गया होना, मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझाता, बिल्कुल ईजी है। आ जिहड़ियां तीन चीज़ां ने
ਇਹ ਵਾਲੇ ਤਿੰनों ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਜਲ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਜ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਈਚ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੂ, ਐਟ, ਇਨ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਔਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਵਨ ਆਫ ਥੀਸ ਵਰਡਸ। ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਟੂ ਆਏਗਾ, ਐਟ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਬੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਹਸਪੀਟਲ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਸਕੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ, 2 people were injured, 2 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਰਡ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਵਰ ਟੇਕਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏਗਾ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਟੂ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਇਨ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਬਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ। ਕੱਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ, ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਿਲਡਰਨ ਫਰੋਮ ਦ ਏਜ ਆਫ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੋ ਆ ਗਿਆ, ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ, ਮਾਰਕ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਆਊਟ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕ ਹੈ ਡਿਡਨਟ ਗੋ ਆਊਟ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੀ ਸਟੇਡ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਟੇਡ ਐਟ ਹੋਮ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨ, ਐਟ, ਔਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟ ਹੋਮ ਆਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਐਟ ਹੋਮ, ਬੀ ਐਟ ਹੋਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक इन द मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ, ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਵਰਕ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਵੈਨ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਜਾਣਾ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਟੂ ਵਰਕ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ, केट्स मदर हैज़ जस्ट हैड एन ऑपरेट, केट ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। शी इज़ स्टिल, देखो जो किसी का ऑपरेशन होंगे कि जगह पर होंगे हस्पताल का, तो अगे कह रहा शी इज़ स्टिल, वो हले भी है। हुण देखो हुणे ऑपरेशन होया है, ਇਹਦਾ मतलब हले भी वो हस्पताल दे विच ही है। हुण देखो ਇੱਥੇ टू हॉस्पिटल आए सी क्योंकि हस्पताल दे विच लिआंदा गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਨ ਆਏਗਾ, ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕੋਗੇ। ਇਨ ਹਸਪੀਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਵੈਨ ਸੋਫੀ ਲੀਵਸ ਸਕੂਲ, ਜਦੋਂ ਸੋਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਐਟ
यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सिंपल है, एट यूनिवर्सिटी। सतवां, बैन नैवर गेट अप बिफोर 9 o'clock, 9 बजे तो पहला कदे नहीं उठता बैन, इट्स 8:30, हुण 8:30 हो गए, सो ही इज स्टिल, हले भी वो 8:30 हो गए, ਇਹਦਾ मतलब हले भी वो की है, सुता पिया, मतलब कि इन्हां दे विचों देखो बैड, सौंने आपां कित्थे बैड ते, तां करके इन बैड। एक गल याद रखनी है हमेशा, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਆਏਗਾ, ਇਨ ਬੈੱਡ। ਅਗਲਾ, ਇਫ ਪੀਪਲ ਕਮਿਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਮੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇ ਆਏਗਾ, ਦੇ ਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਸੈਂਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੇ ਬੀ ਸੈਂਟ, ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ 74.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿਦ ਸਕੂਲ ਔਰ ਦ ਸਕੂਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ, ਬਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਦ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਦ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਓ। ਫਸਟ, ਵਾਈ ਆਰ ਨੋਟ योर चिल्ड्रन ਐਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ ਟੂਡੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਰ ਦੇ ਇਲ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ, ਵੈਨ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੰਗਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਮ ਹੇਟਡ, ਉਹ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੀ ਹੇਟਡ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਤੀਸਰਾ, देयर वर सम पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स ने वेटिंग आउटसाइड, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੂ ਮੀਟ देयर चिल्ड्रन, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਚੌਥਾ, यूजुअली डैश, यूजुअली स्टार्ट एट 8:30 इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग ਦੇ ਵਿੱਚ 8:30 ਵਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ ਗੈਟ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਬਾਈ ਬੱਸ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਬਾਈ ਬੱਸ, ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਦੇ ਵਾਕ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਡੈਸ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਫੈਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਵੈਰੀ ਫੈਰ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਲੌਜਿਕ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਛੇਵਾਂ, ਵਟ ਸੌਰਟ ਆਫ ਜੌਬ ਡਜ਼ ਇਮਲੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਲੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਲੀਵਸ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡੂਗੀ, ਲੀਵਸ ਕੀ ਛੱਡੂਗੀ, ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਛੱਡੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦ ਸਕੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ 3rd ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੀਡ ਦ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਕਰੈਕਟ ਦੈਮ ਵੇਅਰ ਨੈਸੈਸਰੀ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਓਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਦਾ ਏ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਬਾਊਟ
200 ਈਅਰਸ, ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਊ ਓਲਡ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਬੀ, ਇਨ ਯੋਰ ਕੰਟਰੀ ਡੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਗੋ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਡਿਗਰੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਨਾਰਮਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ, ਬਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਟਾਊਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਤੇ ਬਿਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਹੈਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ। he has never been in hospital, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਬੀ, ਵੈਨ ਐਨ ਵਾਜ਼ ਇਲ, ਜਦੋਂ ਐਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਹਸਪੀਟਲ ਟੂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਹਰ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਐਨ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਅ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਉਸਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦ ਹਸਪੀਟਲ। ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਦੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਮੈਟ ਲੀਜ਼ਾ, ਮੈਂ ਲੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹੂ ਇਜ਼ ਅ ਨਰਸ ਐਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਲੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸੀ, A woman was injured, ਇੱਕ ਵੂਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਇਨ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ was taken to hospital, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜੌਨਜ਼ ਮਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੌਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਗੋਰ, ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਗੋਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਚਰਚ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ, ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਬੀ, ਜੌਨ ਹਿਮਸੈਲਫ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਟੂ ਚਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਆਪ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਰਚ, ਜਿਹੜਾ ਜੌਨ ਆਪ ਹੈ ਡਜ਼ਨਟ ਗੋ ਟੂ ਚਰਚ, ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸੀ, ਜੌਨ ਵੈਂਟ ਟੂ ਚਰਚ, ਜੌਨ ਚਰਚ ਗਿਆ ਟੂ ਟੇਕ ਸਮ ਪਿਕਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਕਚਰਸ ਲੈਣ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਂਟ ਟੂ ਚਰਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦ ਚਰਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਕਚਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦ ਚਰਚ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ, ਏ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਵਟ ਡਿਡ ਸ਼ੀ ਡੂ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਓਕੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ, ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵਰ ਕਾਲਡ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੂ ਪੁੱਟ ਆਊਟ ਅ ਫਾਇਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਦ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਟੂ ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ,
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਰ ਸੈਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੈਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਜੇ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਦ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 3। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਆਊਟ ਦ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦਆਊਟ ਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਗੈਟ ਹੋਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਟ ਟੂ ਹੋਮ ਆਫਟਰ ਦ ਪਾਰਟੀ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਲਿਖਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਗੈਟ ਹੋਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੈਟ ਟੂ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਂਗ ਕਹਾਂਗੇ। ਗੈਟ ਹੋਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ ਇਨ ਬੈਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦ ਬੈਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡ ਫਰਨੀਚਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਬਿਸਤਰ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਰੀਡ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਇਨ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ ਦਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਨ ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਏਗਾ। ਥਰਡ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਮੀਟ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦ ਵਰਕ ਟਮੋਰੋ ਈਵਨਿੰਗ। ਕੱਲ ਈਵਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਫਟਰ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਫਟਰ ਦ ਵਰਕ, ਵਰਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਸਮਝਾਏ ਸੀਗੇ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ, ਆਈ ਲਵ ਸਵਿਮਿੰਗ ਇਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ ਦ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਦ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਟਸ ਨਾਈਸ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਰਾਊਂਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਟ देयर इज नो प्लेस, ਪਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਾਈਕ ਹੋਮ, ਘਰ ਵਰਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਦ ਹੋਮ, ਦ ਹੋਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਲਾਈਕ ਹੋਮ, ਹੋਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੇਵਾਂ, ਸੈਮ ਲਾਈਕ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋ ਟੂ ਦ ਬੈੱਡ अर्ਲੀ, ਮਤਲਬ अर्ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੌਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ, ਐਂਡ ਗੈਟ ਅਪ अर्ਲੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਸਲੀਪ ਵੈਲ ਇਨ ਦਾ ਹੋਟਲ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਕਿਆ? ਬੈੱਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦ ਬੈੱਡ ਵਾਜ਼ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਸੀਗਾ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ, ਵੀ ਲੱਕੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬੈੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦ ਬੈੱਡ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ, ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਡਿਡ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਦ ਓਸ਼ੀਅਨ, ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਰ ਯੂ ਐਟ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਟ ਦ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਟ ਸੀ ਆਏਗਾ, ਐਟ ਦ ਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨੌਵਾਂ, what time do you usually start work ਜਾਂ ਫਿਰ the work, ਮਤਲਬ start work ਜਾਂ ਫਿਰ start the work in the morning, ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਕੱਲਾ ਓਨਲੀ ਵਰਕ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਚੌਥੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ,
ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 74। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।